जिस पिंड दे विचों 35 सिखां नूं अपने घरां दे विचों बाहर कढ़ के गोलियां नाल भुन दिता गया। हिंदू मिलीटेंट्स ने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा ताकि ਸਰੋਤੇ चंगी तरह उस नूं अपने जहन दे विच पा लैण। ਜਿਹੜੀ कराई गई हिंदू मिलीटेंटां राहीं ਇਹ प्रोजैक्शन दे लई कि उत्थे सिखां नूं मुस्लिम मिलीटेंट ने मारिया। ब्रेन ऑन टीवी दे सत्कारित ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं एक बहुत चर्चित जिहड़ी पिक्चर आई आ उस दे उत्ते गल करन जा रहे हैं। उस पिक्चर का टाइटल द कश्मीर फाइल्स। एक बहुत कॉन्सपीरेसी के अधीन लिखी हुई बनी हुई पिक्चर है, जिस दे विच बहुत वधा चढ़ा के जिहड़े कश्मीरी पंडित आ उन्हां दे दुखांत नूं दर्शाया गया है, ताकि इस किस्म का नैरेटिव सिरजा जाए जिस दे नाल जिहड़े कश्मीरी मुसलमान आ उन्हां नूं बहुत हद तक सारी दुनिया दे विच बदनाम कर दिता जाए। और ये जिहड़ी पिक्चर है इस दे उत्ते जिथे जिथे बीजेपी दीयां सरकारां उन्होंने टैक्स माफ़ कर दिता इस पिक्चर के उत्ते, ताकि वध तो वध जिहड़े लोग आ इस पिक्चर नूं देखण और देखण तो बाद वो प्रभावित भी होण। उन्हां दे उत्ते इस किस्म का एक प्रभाव पैदा हो जाए जिस दे नाल वो मुसलमानां नूं बहुत नफरत की निगाह नाल देखण लग जाण, जिहदे विच ऐसे ऐसे भयानक सीन दिखाए गए आ जिस दे नाल बहुत रूथलैसली, बहुत ब्रूटली, बहुत मरसीलैसली जिहड़े हैगे आ पंडित उन्हां दा कतलो-गारत किया गया, उन्हां नूं अपरूट किया गया और इस तरीके दे नाल उन्हां दीयां औरतां नूं बेइज्जत किया गया और उन्हां नूं मजबूर हो के माइग्रेट होना पिया कश्मीर तो दूसरे पासे जम्मू दे विच या दूसरे जिहड़ियां नेबरिंग स्टेट्स आ उत्थे जाना पिया। हुण इत्थे एक सवाल पैदा हुंदा है कि जिहड़े लोग पंडित उत्थों माइग्रेट हो के आए, जिहड़ी मोदी साहब की सरकार 2014 तो चल रही है, कि उन्हां दी इन्नी स्ट्रोंग जिहड़ी सरकार है, कितना उन्हां कोल ताकत है, कितनी वड्डी उन्हां कोल फौज, पैरामिलिटरी फोर्सिस, पुलिस फोर्सिस हैगियां कि वो इन्हां माइग्रेंट जिहड़े पंडित्स है उन्हां नूं वापस नहीं भेज सके। बावजूद इस गल दे कि कश्मीर दे चप्पे चप्पे दे विच पुलिस, पैरामिलिटरी फोर्सिस ते एयर जिहड़ी इंडियन आर्मी खड़ी है और किन्ने मतलब तकरीबन उन्हां दा जिहड़ा इंटरनेट बंद कर दिता गया, किस तरीके नाल उन्हां नूं अपने घरां दे विच ही कैद कर दिता गया। बावजूद इस गल दे कि जिहड़े कश्मीरी पंडित है उन्होंने सफ़र विचारियां ने किया, डेफिनेटली सफ़र किया। सारी दुनिया नूं, सारी मानवता नूं उन्हां दे नाल सिंपैथी होनी चाहिदी है। जे किसी बंदे ते तशद्दद हो रहा, किसी बंदे नूं बेरहमी दे नाल मारिया जा रहा, किसी बंदे नूं घरों बरों अपरूट किया जा रहा, उहदे नाल कुदरती तौर पर सिंपैथी होनी चाहिदी है। पर द कश्मीर फाइल्स का जिहड़ा प्रोड्यूसर है उसने परपजली, इंटेंशनली, विद ए मोटिव इस किस्म का नैरेटिव सिरजिया है जिस दे नाल उस नूं बहुत वधा चढ़ा के दिखाया जाए, ताकि दुनिया दे विच मुसलमानां दे खिलाफ एक किस्म की नफरत पैदा हो जाए। जबकि दूजे पासे जिहड़ी सफरिंग हैगी, जे असी कश्मीर वैली च देखिए तो मुसलमानां दी बहुत भारी सफरिंग है और उन्होंने बहुत मरसीलैसली कुचलिया गया। उन्होंने ह्यूमन राइट्स जिहड़े राइट्स आ वायलेट किए गए, हर पहलू तो उन्हों दी औरतों नूं बेइज्जत किया गया। और इस तरीके दे नाल हुण इत्थे एक बहुत इंपॉर्टेंट गल मैं कहण जा रहा, जिहड़ा ऑथर आ द कश्मीर फाइल्स का, जिस बंदे ने उसनूं प्रोड्यूस किया, उसने एक बहुत वड्डी इवेंट जिहड़ी आ इग्नोर की है, जिहड़ी सिख कम्यूनिटी नाल हैपन हुई है उस वेले 2000 साल दे विच, जदों
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਨਾ ਰੂਥਲੈਸਲੀ, ਇਤਨਾ ਬਰੂਟਲ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਫੋਰਵਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਫੋਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮੈਡਲਿਨ ਐਲਬਰਾਈਟ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਦੀ ਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਦੀ ਆਲ ਮਾਈਟੀ। ਉਸ ਦੇ ਫੋਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣ, ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵੀ ਐਡੀ ਬੜੀ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਵਇਆ ਸੀ, ਝੁਲਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਲੀਟੈਂਟ। ਤੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੈਡਲਿਨ ਐਲਬਰਾਈਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੀ ਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਦੀ ਆਲ ਮਾਈਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਫੋਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਨਐਂਬੀਗੂਅਸਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 35 ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਕਿੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ DNA ਕੱਢੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1% ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਢੇ, ਸਿੱਖ ਜਵਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਫੋਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਡਲਿਨ ਐਲਬਰਾਈਟ ਦੀ ਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਦੀ ਆਲ ਮਾਈਟੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਬੁੱਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ
ਕਿੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਮੈਡਲਿਨ ਐਲਬਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਸ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਆ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ TV ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਸ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦਾ ਫੈਕਟ ਸਪੀਕਸ ਦੀ ਟਰੁੱਥ ਸਪੀਕਸ ਦੀ ਫੈਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।